जय जगन्नाथ। सर्वप्रथम मोर समस्त पवित्र आत्मा मानक विनम्र नमस्कार। मु पृथ्वीराज पात्र ए पूर्व सार अनुरोध क्रमे भाग्य और कर्म उपर किछि कही आज पुणी मते सुजोग मिली जे स्वर्ग और नरक ये उपर किछि कहिबा पई मु ए संबंध रे जत्किंचित कहिबा पई चेष्टा करुछि कारण समय स्वल्पता दृष्टि मते सीधा सड़क प्रसंग को आसवा पड़ुछि। ये स्वर्ग और नरक यार परिकल्पना केवल गोटे मानसिकता आमे जी जो दृष्टिभंगी देखा ताकू आमे से ढंग से देखुचे तेणु आमे ताकू स्वर्ग बोली भावुचे क्या नरक बोली भावुचे। गोटे बड़ उदाहरण आपण मैंने लक्ष्य करेंगे जे नाल नर्दमार लांगुड़िया पोकटा को देखिले आमे नाक टेकी थाउ एवं कहू जे से नरक जंत्रणा भोग करुछि। प्रकृति से नरक जंत्रणा भोग करूना कारण आमे जदि परीक्षा करवा ताकू आमे से नर्दमा भितर उठे आनी गोटे स्वच्छ जल छाड़ीदबा देखिए से अल्प समय पर मरीज ताहले तार ये स्वच्छ पानीटा तापाई स्वर्ग ना नर्दमा पानीटा तापाई स्वर्ग। तेणु आमे केवल कल्पना करुचे जे नरक कहले केवल गंध बा जो जंत्रणादायक जगहटा ना जी जो भलरे रही शांति रही पारुछि सी तापाई स्वर्ग। तेणु आमे भल कर्म करवा एवं आमे जदि मन को बुझे पारिबा तेबे स्वर्ग आम हाथ में रही आउ ए मिथ्या स्वर्ग पछरे गोड़ेबार आवश्यकता पड़िबो नाही। आमे समस्ते स्वर्ग को निज हाथ में निजे गढ़ी पारिबा। स्वर्ग और नरक ये जो दुईटी शब्द ये आम पे एक परिकल्पना केवल स्वर्ग बोली किछि वास्तव में अच्छी कि नहीं तार सत्यता कहीं जानी नहीं। ये जो स्वर्ग कथा आम आलोचना करने जाऊचे आमर सनातन धर्म रे स्वर्ग और नरक ये संबंध में कौन सी आलोचना करा जाए नहीं किंतु परवर्ती समय रे हिंदू शास्त्र रे हिंदू राष्ट्र जो हिंदू धर्मर मनीषीगण स्वर्ग और नरक उपरे बहुत आलोचना करछंती। स्वर्गर संज्ञा या जेउठारे प्राणीटीए से मनीष हो जेकोसी जीवजंतु हो जदि भलरे रही पारिला सुखरे शांति रे रही पारिला ताहा तापाई स्वर्ग ही जाए। किंतु नरक ठीक तार विपरीत जेउठारे केवल जंत्रणा और जंत्रणा मिलता है। मनीष मनरे ये स्वर्ग और नरकर चिंताधारा जो मनीषीगण भर्ती करिसेंती बा चिंता करबा पे कहिसेंती तार उद्देश्य प्रकृतिर महत जे मनीष किछि भल काम करू कारण भल काम कले ताकू स्वर्ग प्राप्ति हबो एवं खराब काम कले से नरक को जीव। ये भली एक भय यदि मन रे रहे तेबे मनीष समाज आपे आपे सुधुरी जीव तार मनीष गुण गुड़िक प्रकाश पाइब। स्वर्ग और नरकर परिकल्पना प्रकृति रे पूरा पूरी असत्य कहले भूल हेब नाही। आमर कस्तूरी मुर्गरे देखिए ता नाभि रे कस्तूरी थाए किंतु से चारिआडे खोजी बुलु थाए कोठु ये बासना आसुछि। मनीष ठीक से भली स्वर्ग और नरकर परिकल्पना तारी भीतर ही अच्छी। स्वर्ग से निजे तैयारी करि परिबो नरक मध्य से निजे तैयारी करि परिबो किंतु ताकू गोड़ेया पे पड़ुछि गोटे स्वर्ग कोठी अच्छी ता पछरे। आमर स्वर्ग को साधारणतः तीन भाग रे विभक्त करा जायछि गोटे प्रथम स्वर्ग गोटे द्वितीय स्वर्ग गोटे तृतीय स्वर्ग। प्रथम स्वर्ग को आमर साधारणतः धरा जाए जे चढ़ई माने बा पक्षी माने जेते दूर उड़ी पारंती ताहाको आमे प्रथम स्वर्ग बोली कहू। ता ऊपर को जोठी ग्रह नक्षत्र माने रहिछंती ताहा द्वितीय स्वर्ग एवं तृतीय स्वर्ग जोटा सर्वशेष स्वर्ग
ତାହା ହେଉଛି କେବଳ ଦେବତା ମାନଙ୍କର। ତାର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। ସେଠି କେବଳ ସୁଖ ଆଉ ସୁଖ ଅଛି। ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ କେବେ ହେଲେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏ ଦେହ ଥିଲେ ସର୍ବ ପାଇ, ଜଳେ ଦେଶନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଛାଇ। ତେଣୁ ଏ ଦେହ ଥିଲେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ପାଇବା। ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛି, ସ୍ୱର୍ଗର ପରିକଳ୍ପନା ସେ କେମିତି ଜାଣିଲା? ଯେ ତ ମଲା ସେ ଗଲା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା କେତେବେଳେ? ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଛେ ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା, ଯିଏ ତ ମରିଛି ସେ ତ ଆଉ କହିପାରିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱଦେହରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଦେହ ଥିଲେ ସିନା ସେ କିଛି କହିପାରିବ। ସେ ତ ଆତ୍ମା, ସେ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଦେଖିଛି କିଏ? କାରଣ ନ ମଲେ କେହି ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ତାର ସେ ତ ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା କେମିତି? ଇଏ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତିର କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥାଟିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯିବା, ତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟତା କେତେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। କୌଣସି କଥାଟାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ନୁହେଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ହେବା ଉଚିତ। ତାର ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା କେତେ ରହିଛି ତାକୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ମୁଁ ପିଲାଟି ବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଲୋକ ଭୈରବ ରଡ଼ି ଦେଲେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ଆରେ ଭୈରବ ରଡ଼ି ଦେଲା, ସେ ଲୋକଟା ମରିଗଲା, ତମେ ସବୁ ଜାଣିଲ କେମିତି? ଏକାଥରେ ତାଙ୍କ ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ଯିଏ ମରିଗଲା ସେ କେମିତି ମଲା, କ'ଣ ହେଲା କେହି ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ଭୈରବ ରଡ଼ିରେ ସେ ମରିଗଲା। ତେଣୁ এইଭଳି ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବାର ଯେଉଁ କଥାଟି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅସତ୍ୟ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇପାରେ। ମଣିଷ ଯଦି ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତା ପରିବାର ଭିତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଯଦି ବଜାୟ ରଖିପାରିବ, ତା ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ପାରିବ, ତେବେ ଏଇ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱର୍ଗ ପଛରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଡ଼େଇବ? ତେଣୁ ଆମର ଯାହା କର୍ମ ଆମେ କରୁଛେ, ଯାହା ସେ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଅବଶ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆମେ ଏବେ କରୁଛେ ବୋଲିକି କହିପାରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା ଯଦି, ତେବେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା, ଆମ ପରିବେଶକୁ ଭଲ ରଖିବା ଏବଂ ଆମ ପରିବାର ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ପରିବାରକୁ ଦେଖିବା, ପରିବାର ଯଦି ଭଲରେ ରହିଲା ତେବେ ମୋ ଗାଁକୁ ଦେଖିବା, ଗାଁକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ମୋ ଦେଶକୁ ଦେଖିବା, ସର୍ବଶେଷରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଏ ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱର୍ଗ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବାର କୌଣସି ପ୍ରକୃତିରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ କଥା ଯେଉଁ କଳ୍ପନା କରୁଛେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ କେବଳ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୈଭବ ଏସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଏକଥା କଳ୍ପନା କରାଯାଏ। ଆମେ ତ ଏଇ ମାଟିରେ ବି ସବୁ କରିପାରିବା। ଆମେ ସେଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବା, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଭବର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ କରିପାରିବା। ଆମେ ନର୍କ କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା? ନର୍କ ଯଦି ଆମେ ଖରାପ କାମ କରିବା ତେବେ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା। ସେଇ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାଟା ହିଁ ହେଉଛି ନରକର କାମ ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭଲ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଖରାପ କାମ କଲେ ଆମେ ନରକ ଗତି ହେବା, ନରକର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ପୌରାଣିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କରେ ନରକର ବହୁତ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ କେଉଁ କାମ କଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ତତଲା ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପକାଯିବ, କାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା କେଞ୍ଚାଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ତାର ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ସେ ମୁନି ଋଷିଗଣ ଏତେ ଭୁଲ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ମଣିଷକୁ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଏକ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ମନୀଷୀଗଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ କେମିତି ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବା ନିଜକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ କେବଳ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ ସେ ମହାମନୀଷୀଗଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ନରକ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆମେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ହେଇଯିବା ଉଚିତ। ଏଇ ମାଟିରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରିକଳ୍ପନା କରିବା। ଆମେ ଆମ ପରିବାର ପରିବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ କେମିତି ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।